اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وہ درود پاک آپ کو بتائیں گے جو پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے اور بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے۔ پیارے ناظرین، وہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ بھی اس درود پاک کو ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت قبول ہی قبول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے کی قبر جو ہے وہ روشن ہوتی ہے، اس کے جسم کو قبر کے کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص جو ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور پڑوس اس بندے کو مل جاتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی اس کو موت آ جاتی ہے جو درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ قیامت کے دن ہر مقام اور ہر جگہ میں میرے زیادہ نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں رہ کر مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات جو ہیں وہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہو تو اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کہ اللہ کے لیے کافی ہیں، اللہ تیرے سارے معاملات کو درست فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھنے جو بندہ پڑھے اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس پر درود پاک کی مثل ہی رحمت بھیجتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم و شان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ یہ وہی نور ہے جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، جس دن دیکھے گا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والیوں عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا، اور فرمایا جائے گا، تمہارے لیے آج جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن میرے حضور فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے حوض پر کچھ گروہ وارد ہوں گے، آئیں گے، جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اے میرے عزیز، اس وقت کو یاد کر جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دکھتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، تو اس وقت
करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपने उस उम्मती को पहचान लूँगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता होगा। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा इनाम है अज़ीज़। ज़रा अलहदा बैठ कर गौर कर कि जन्नत कितनी आला नेमत है। सारी दुनिया जो कुछ दुनिया में है एक पलड़े में रख दी जाए और जन्नत का एक रुमाल एक पलड़े में रख दिया जाए तो रुमाल ही वज़नी और कीमती निकलेगा। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने और ख़ास तौर वो दरूद जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद है पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ये दरूद पाक की फजीलत भी जान लीजिए और उसके साथ ही हम आपको दरूद पाक वो बताएंगे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद है। यकीनन बहुत छोटा सा अमल है, छोटा सा दरूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 बार दरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 बार दरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उस पर 1000 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो मोहब्बत और शौक़ से इससे भी ज़्यादा दरूद पाक पढ़े क़यामत के दिन उसका मैं शफ़ी और गवाह हूँगा। सुबहान अल्लाह, कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसकी ईमान की गवाही उम्मत के वाली शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, उसकी शफ़ाअत की भी ज़िम्मेदारी उठाएं। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उस पर रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा देता है। यारों, कितनी खुश नसीबी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दिन रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं होते थे ताकि सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरियात में खिदमत की जाए। और एक दिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाना से बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और सर सजदे में रखा और सजदा इतना लंबा किया कि मैं रोने लग गया और ख़्याल किया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की रूह मुबारक कब्ज़ कर ली है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया और मुझे बुलाकर फरमाया, तुझे क्या हुआ है? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इतना लंबा सजदा किया कि मेरे ख़्याल में आया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक सल्लम की रूह मुबारक को कब्ज़ फरमा लिया। अब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देख सकूँगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मेरे रब करीम ने इनाम किया, मैंने सजदा शुक्र किया है। इनाम ये है कि मेरी उम्मत में से जो कोई मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिख देगा, उसके 10 गुनाहों को मिटा देगा। देखें यार, कितने करीम आका हैं, कितने करीम नबी हैं जो उम्मत की खातर लंबे सजदे कर रहे हैं। उम्मत को अल्लाह ने ये दरूद पाक की फजीलत और नेमत अता फरमाई है, तो आज हम उम्मती दरूद पाक से दूर क्यों हैं? अगर दरूद से मोहब्बत है तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उम्मत के गुनाहगारों के साथ शेयर करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ये दरूद जो हम आपको बताएंगे, हुजूर का पसंदीदा जो दरूद है ये आपने पढ़ना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर फ़िज़ा की तरफ तशरीफ़ ले गए और कोई पीछे जाने वाला नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख कर घबराए और लोटा लेकर पीछे हो लिए तो देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाला खाना में सर्ब सजूद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हट कर बैठ गए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया तो फरमाया, ऐ उमर, तूने बहुत अच्छा किया जबकि तू मुझे सर्ब सजूद देख कर पीछे हट गया। मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आए थे
کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دے گا، اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الادب المفرد میں نقل کیا ہے۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس درود پاک کے پڑھنے والے کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر میرا مالک اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یارو کتنی خوش نصیبی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا۔ یہ صحابہ کرام کا وظیفہ تھا کہ ہر وقت نبی آخر و زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں گا، اس کی شفاعت کروں گا، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سیدنا ابو قاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قاہر، جو شخص مجھ پر ہر دن ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت میں اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے دن اور رات کے گناہ کو معاف فرما دے۔ پیارے ناظرین، حضور فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے دن رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس درود کو میرے پاک نبی پسند فرماتے ہیں، جو بندہ وہ درود پڑھے گا تو میرے نبی کتنے خوش ہوں گے، رب کائنات اس کی کتنی مغفرت فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دوبارہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے۔ یعنی کہ جب بندہ مرے، اللہ سے ملاقات کرے، تو وہ چاہے بندہ کہ اللہ مجھ پر راضی ہو، تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھے ذات پر درود پاک پڑھے اور کثرت سے درود پاک پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، تو انشاءاللہ تمہیں وہ چیز جو ہے یاد آ جائے گی۔ یارو کتنا فائدہ ہے، اگر کوئی بندہ بھول جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ اس کو وہ چیز جو ہے یاد آ جائے گی۔ حضرت خواجہ خواجگان قاضی محمد سلطان عالم میر پوری علیہ رحمہ کی خدمت میں علماء کرام آئے اور مسائل علمی پر گفتگو ہوتی رہی۔ آپ فرماتے ہیں، مولوی صاحب اس کے حساب سے مسئلہ تلاش کرو۔ جب بیسار ورق گردانی کے باوجود مسئلہ نہ ملتا تو آپ کتاب کو اپنے دست مبارک میں لیتے اور کتاب بند کر کے درود شریف پڑھتے اور پھر کتاب کھول کر علماء کرام کے سامنے رکھ دیتے، تو وہی مسئلہ نکلتا جس کی تلاش ہوتی تھی۔ پیارے ناظرین، یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ حضور کی ذات پر درود پڑھیں اور رب العالمین ہماری مدد فرماتا ہے۔ اے میری امت، حضور فرماتے ہیں، اے میری امت، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ قدر میں تم سے پہلے میرے متعلق سوال ہوگا۔ قیامت میں قبر کے اندر حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے متعلق سوال ہوگا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق و عرش پر لکھا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، جو میرے حبیب پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ کو بخش دیتا ہوں، اور خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو میں پھر بھی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔
प्यारे नाज़रीन, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके गुनाहों को बख्श देता हूँ जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कसरत से दरूद पढ़ता है। तो दरूद पाक पढ़ने वाले की तमाम बीमारियाँ जो है वो दूर हो जाती हैं, तमाम किस्म की मुश्किलात आसान हो जाती हैं, तमाम किस्म की परेशानियाँ जो दूर हो जाती है। जिसके पास औलाद नहीं, जिसके पास दौलत नहीं, जो चाहता है कि मुझे दौलत मिले, मुझे नेक साले नरीना औलाद मिल जाए, तो प्यारे नाज़रीन, आज हम सब से अफजल दरूद पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये है वो दरूद जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, वो हम आपके सामने रखने लगे हैं। तो प्यारे नाज़रीन, पूरी तवज्जो के साथ आप ये दरूद पाक को समाअत कीजिए जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है जो सबसे अफजल दरूद पाक है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये बिल्कुल छोटा सा दरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। तो हदीस मुबारक समाअत कीजिए जिसके अंदर सबसे अफजल और हुजूर का पसंदीदा दरूद पाक बताया गया है। तो प्यारे दोस्तों, हदीस पाक समाअत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारे मुसलमान भाइयों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले, कहने लगे क्या तुम्हें वो तोहफ़ा ना दूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। मैंने कहा क्यों नहीं, पेश कीजिए। आपने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें आप पर सलाम भेजना सिखा दिया, दरूद पढ़ना सिखा दिया, लेकिन हम आप पर और अहले बैत पर दरूद पाक कौन सा पढ़ें, कैसे भेजें, कौन सा हुजूर दरूद आपको ज़्यादा पसंद है। तो पाक नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम यूँ कहा करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर ने फरमाया तुम यूँ कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नाज़रीन, ये है वो दरूद पाक जो हुजूर को बहुत ही पसंद है, हुजूर का पसंदीदा दरूद शरीफ है, बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा सा है। इसको हम नमाज के अंदर भी पढ़ते हैं। अगर आप हर वक्त ये पढ़ेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आपके दिल के अंदर रब्बुल आलमीन डाल देगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हाफिज़ुल क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सब दरूदों से अफजल दरूद वो दरूद इब्राहिमी है जो सब अमाल से अफजल है, यानी कि नफली इबादत से अफजल है, नफली नमाज से अफजल है। नमाज में जो मुकर्रर किया गया है यानी दरूद इब्राहिमी ये अफजल है। फतावा रिज़विया के अंदर आपने ये फरमाया है। तो रब्बुल आलमीन भी कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि दरूद पाक मेरे महबूब की ज़ात पर पढ़ो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। प्यारे नाज़रीन, तो दरूद पाक ये छोटा सा हर वक्त पढ़ने की कोशिश कीजिए। कब्र का अज़ाब कभी नहीं आएगा, शहादत की मौत मिलेगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी, परेशानियों से निजात होगी। सबसे अफजल तरीन ये वजीफ़ा, ये अमल है। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, ये दरूद पाक का वजीफ़ा, ये सबसे पसंदीदा हुजूर का दरूद पाक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मुसलमान भाइयों के साथ, यारों दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर दरूद पाक को मामूल बना लें। रब्बे कायनात हम सब का हामी नासर
वस्सलाम।